ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студиои Шаи Сатто. شام 3 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди пойтахти Туркманистон шаҳри Ашхобод шуданд. Дар фурудгоҳи Ашхобод ки бо парчамҳои Тоҷикистону Туркманистон ва сафҳои горди фахрӣ ороста шуда буд, сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақони Туркманистон самимона истиқбол гирифтанд. Дар чорчӯби барномаи сафари давлатӣ имрӯз миёни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ва ҳайатҳои расмии дуҷониб мулоқоту музокироти расмии сатҳи олӣ ҷараён гирифта, масъалаҳои вобаста ба рушди муносиботи дӯстӣ ва густариши ҳамкории бисёрпаҳлӯи ду кишвар баррасӣ мегардад. Дар назар аст ки аз рӯи натиҷаи мулоқоту музокироти сатҳи олӣ якчанд санади нави ҳамкорӣ ба имзо расад. Ин сафар идомаи мантиқии дидору мулоқотҳои сатҳи олии миёни ду кишвар буда, интизор меравад ки натиҷаҳои он ба густариши бештари муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории судбахши ду кишвар такони ҷиддӣ бахшад. Ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Туркманистон баҳрабардорӣ аз имкониятҳои истифоданашудаи ҳамкорӣ ба нафъи мардумони ҳарду кишвар мебошад. имрӯз сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон бо маросими истиқболи бошукӯҳ дар майдони Истиқлол шаҳри Ашхобод оғоз ёфт. Барои истиқболи меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони зебо бо парчамҳои давлатии ду кишвар, сафҳои горди фахрии Туркманистон ва оркестри асбобҳои нафасӣ ороста буд. Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуд. Маросими бошукӯҳи истиқбол бо гузориши фармондеҳи горди фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузашти сарони ҳарду давлат аз назди ҷузъҳои горди фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии кишвари мизбон, салом арза доштан ба афсарону сарбозони горди фахрӣ ва шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб идома ёфта, бо гузашти низомии ҷузъҳои горди фахрӣ аз назди сарони ду давлат ба поён расид. Пас аз анҷоми маросими истиқболи расмӣ, ҳангоми ҳаракат аз майдони Истиқлол то қасри Оғузхон, автомашини олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қароли фахрии аспсаворон ҳамроҳӣ карданд.
Помощник президента по вопросам зарубежных связей, министр промышленности и новых технологий, министр экономического развития и торговли, министр транспорта, министр культуры, посол Таджикистана в Туркменистане, председатель комитета по развитию туризма, председатель по делам молодежи и спорту, пресс-секретарь президента, директор государственного унитарного предприятия «Железной дороги». барномаи ахборро идома медиҳем. Барои муҳофизат намудани аҳолӣ аз сирояти COVID-19 ва пешгирии паҳншавии ин беморӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шарикони рушд воридоти ваксинаро ба Тоҷикистон дар марҳилаҳои гуногун амалӣ менамояд. Ваксинаҳое ки айни замон дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо ба аҳолӣ гузаронида мешаванд, бехатар ва самараноканд. Зульфия Раҳимзода аз раванди ваксинагузаронӣ гузориш медиҳад. ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ иттилоъ медиҳад ки паҳншавии бо суръати COVID-19 ки шаклашро тағйир дода аз нигоҳи сироятёбӣ ва марговарӣ ниҳоят хатарнок гардидааст, танҳо дар он сурат бартараф карда мешавад ки ҳадиақал 70% аҳолии кураи замин ваксина гузаронда шавад. воридоти ваксина ба Тоҷикистон аз 8 март ва маъракаи ваксинагузаронӣ аз 23 марти соли равон оғоз гардида буд. имшабу рӯзҳо дар ҳама марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо нуқтаҳои ваксинагузаронӣ фаъолият менамоянд ва бар замми он гурӯҳҳои сайёр бо усули хона ба хона аҳолиро аз ваксина мегузаронанд. вале ҳастанд ҳолатҳое ки аҳолӣ ба овозаҳои беасос ва бар дурӯғ бовар карда аз гирифтани ваксина даст мекашанд. бояд донист ки ваксина гирифтан ягона роҳи пешгирии сироятшавӣ ба COVID-19 ва пешгирии шиддатнокии фафт мебошад. дар маркази саломатии шаҳр рақами 5 гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ва аз ҳисоби ҳамшираҳои тиббӣ, духтурони соҳаҳои маҳдуд, инчунин ҷалби соҳаҳои қудратӣ дар ёрдам истода ба мо ёрдам менамояд ки мо кӯча ба кӯча, хона ба хона мардумро барои қабули ин ваксинасия ҷалб намоем ва онҳо ва хӯшавандони онҳоро аз гирифторшавӣ ва
اوریزه‌هایی که این بیماری آورده میرسوند نگهبانی نمایند و آنها رو توصیه می‌کنیم که با مرکزهای سلامتی اومده معالجهشون واکسیناسیون رو قبول نمایند که با این بیماری و با اوریزهایی که این آورده میرسوند گرفتار نشوند. قبل از گرفتن واکسن فشار هر یک نفر باید سنجیده شود تا حالت فشار بلندی مشاهده نگردد. نفرانی که گرفتار بیماری ایشمی دل، فربهی، دیابت قند، گرده، ویروس نورسایی مسئولیت آدم، سیل، هپاتیت های ویروسی و نورولوژی می باشند باید حتما واکسن قبول نمایند. من ارگاش و فرزانه برای سلامتی خودم از واکسن گرفتم. من شهروند حسن زیادین استقامت کننده ناحیه سینه شهر دوشنبه اومدم تا واکسن بگذارم. برای حفظ سلامتی خویش از گروهان خواهش میکنم اومدم تا واکسن بگذارم برای حفظ اهالی و سلامتی خویشاوندان. از بس که وضع اپیدمیولوژی جهان در حالت نااستوار قرار داشته، پنجشنبه شکل نوی ویروس کووید 19 با شدیدیت بلند تهدید رقم 1 به حیات انسانیت گردیده است. گرفتن واکسن، پوشیدن نقاب، نگاه داشتن مسافه اجتماعی و دیگر چاره‌های احتیاطی در جایهای جمعیتی حتمی میباشد. زلفیه رحیم‌زاده، رستم کریم، فیروز موسی، اخبار. در شهر دوشنبه بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی پایتخت آمادگی‌ها در سطح ضروری ادامه دارد. از جمله کارهای آبادانی، سبزگردانی، شناندن گل‌های موسمی و با طرح و اصول زمانوی آرا دادن مکان‌های استراحتی وسعت دارد. گزارشی با بوکالون امینزاده. برای استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تقویت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و سبزگردانی در شهر دوشنبه همه روزه اقدام‌های دستجمعانه عملی کرده می‌شوند. ریاست استفاده‌بری راه‌های نوعی شماسور بهره در سطح بلند و سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارهای آبادانی کبودیزارکنی را به راه مانده است. از جمله از طرف بریگاد مخصوص کبودیزارکنی ریاست استفاده‌بری راه‌های نوعی شماسور در شفت راه‌های پروتکلی و راه‌های کوچه و خیابان‌های حدود نوعی شماسور گل‌های موسمی یک چند نمودی آنها را شنانیده شده است که نشونامای آنها عین زمان ادامه یافته ایستاده است. همزمان از طرف بریگاد مخصوص نگاهبینکنی طریق شبانه روزی تقسیم کرده شده فعالیت نموده ایستادند، چون که پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه که یکی از گوشه‌های حدود نوعی شماسور به حساب می‌رود که دروازه شهر بیام خطا نمی‌کنیم. از این سبب کارمندان ما کوشش به خرج داده ایستادند که کارهای تازگی، گلشنانی، کبودیزارکنی، نهال پروری و نگاهبینی درخت و بوته‌ها را به راه مانند. از جانب ریاست استفاده‌بری راه‌های شهر دوشنبه مسئولین در شرایط گرمخانه به گلپروری نیز مشغولند که گل‌های مطابق با فصل سال را پرورش نموده در نزد راه‌ها و کوچه‌های مرکزی و داخلی محله‌ها با توسط متخصصان ساحه در مغزهای علاوه با دیزاین و کمپوزیسیون گوناگون گل‌های موسمی شنونده ایستادند. ما در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک قطار آبادانی در کوچه و خیابان‌ها کرده ایستاده‌ایم. در کوچه‌های نصرت الله مقسوم حاضر ما گل‌های کانا شنونده ایستاده‌ایم. گل‌های تگیس، سالویا، کاتارانتوس، گالادیا، کارهای آبادی سازندگی بخشیده به جشن استقلال جمهوری تاجیکستان به یک سطح بلند ادامه داده ایستاده. مورد ذکر است که در اساس اجرای دستور هدایت‌های رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پایتخت مملکت آباد و زیبا گردیده با بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات اینفراستراکچور شهر تکمیل یافته شرایط مساعد کار و زندگی و استراحت و فراغت تامین می‌گردد. با وکالت امیرزاده، حفیظالله سعدالله، مقصد اخبار. عین زمان در ناحیه تاجیک‌آباد بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. بنیاد بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 باید تا جشن استقلال به استفاده داده شود. گزارش همکاران ما از ناحیه تاجیک‌آباد. تکنیکای زمانوی، کارگران و متخصصان و تامین سریع مصالح ساختمان هدف به آن روانه کرده شده است که انشاءات ساحه معارف تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شود. بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 در جماعت دهات لنگرشاه ناحیه تاجیک‌آباد در زمینه توجه به واسطه رهبریت دولت و حکومت مملکت از طرف دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ساخته می شود. انشاءات باید تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شود. با نظرداشت همین جهتی در مهلت معین شده به انجام رساندن ساختمان کارها در 3 بست به راه مانده شده است. فعالیت شبانه روزی باشد پیشرفت فعالیت را در بنیاد بنای نوی مؤسسه تعلیمی تامین نمود.
40% ساختمان علاقه رفته ایستاده است. این در نتیجه 10 روزی کارهای ساختمانی با وجود آمده است و در روزهای نزدیک این ساختمان که سال خدمت می‌رساند به انجام رسانده می‌شود. بینای نوی مؤسسه تعلیمی در موضع از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه تاجیک‌آباد ساخته می شود و در آن خوانندگان از شرایط زمانوی برای آموزش بهره ور خواهند شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 در ناحیه تاجیک‌آباد خوانندگان از دهه‌های مزار بالا و مزار پایان تحصیل می کنند. عین زمان تعداد خوانندگان 318 نفر را تشکیل می دهد. با نظرداشت آینده زیاد شدن شماره تحصیل کنندگان بینای نوی مکتب برای 480 نفر در دو بست ساخته می شود. همزمان بنیاد بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 در دهه سمندره و بنیاد بینای نوی مکتب رقم 22 در دهه بوستان ادامه دارد. در مجموع عین زمان با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاد تعیناتش گوناگون ادامه دارد و با استفاده از تمام امکانات موجوده هدف به آن روانه کرده شده است که بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهات لنگر شاه ناحیه تاجیک‌آباد با استفاده داده شود. نوروزشاه عزیزالله بهردین اسمانیدین، برنامه اخبار. موضوع دیگر در ناحیه رشت جمع‌آوری غله ادامه دارد. اهل زحمت خواجگی‌ها جد و جهد دارند تا میدانی بیش از 1650 گکتار غله‌زار را سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری نمایند. گزارش گل محمود از ناحیه رشت. در ناحیه رشت با مقصد خوشیفت انجام دادن معرکه جمع‌آوری غله کشاورزان تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده ایستادند. از جمله با جلب تکنیک‌های مرکز خدمت‌رسانی در محل بوده اداره جمهوری اگرالیزینگ در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمع‌آوری غله روز تا روز اوج تازه کسب نموده ایستاده است که در این جهت سهم خواجگی‌های کشاورزی و دهقانان یک قطار جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نظررس میباشد، زیرا آنها از میدان زمین‌های در اختیارشان بوده همه ساله حاصل فراوان غله استحصال می‌کنند. موافق نقشه دورنامه 690 گکتار کشتی غله‌دانه از اون جمله گندم گذراندیم که امروز خیلی دیده شدیم جمع‌آوریش را آغاز کردیم. در مجموع از بهار تا تیرما 1543 گکتار کشتی غله‌دانه گذراندگیم که جمع‌آوریش را آغاز کردیم. امروز حاصل خوب است، 22 تا 25 سنتنری 1001 گکتار حاصل گرفته شدیم. دهقانان همه ساله زراعت‌های غله‌دانه را با توسعه عالمان ساحه کشاورزی با استفاده از تخمی‌های خوشصفت اساساً در زمین‌های للمی و تل و تپه کشت می‌کنند، زیرا در حدود جماعت‌های دهات قلعه سرخ، هیجبارک، اسکالون، قلعانک، تگابه، هایید و یسمن مساحت صدها گکتار زمین‌های بیکار خوابیده موجود میباشد. این است که با مقصد افزایش میدان کشت و استحصال زراعت‌های غله‌دانه از زمین‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برده می‌شود تا خواجگی‌داران توانند حاصل فراوان استحصال نموده بدین وسیله در تامین امنیت عرضه‌قواری با محصولات خوشصفت خودی سهم خود را گذارند که در این جهت سهم خواجگی‌های دهقانی نظررس میباشد. ما مثال 3 هکتار زمین نه گندم کردگی شکرانه خدا که همین سال حاصل خوب گرچنده که هوا بلندم که اومد حاصل خوب اومد. حال جمع‌آوری ما هر یک هکتار 21 سنتنری گندم حاصل داده شد. از روی نقشه ستاد ناحیوی جهت از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت تدبیرهای ضروری راه‌اندازی گردیده ایستاده است تا مرحله به مرحله میدان زراعت‌های کشاورزی زیاد گردیده بدین وسیله استحصال غله خودی باز هم افزاید. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. عین زمان در ولایت ختلان بیش از 1,28,000 جوان زندگی تحصیل و کار و فعالیت داشته با حس بلند مسئولیت شهروندی سهم خود را در پیشروی همه ساحه‌های خواجگی خلق می‌گذارند. در این خصوص گزارش همکاران ما. جوانان ولایت ختلان قشر فعال جامعه مملکت با دستاوردهای علمی و استحصالی و ورزشی در فضای صلح و ثبات سرتاسری همچون زادگان دوران استقلال با معرفت و جهانبینی، سطح تفکر، آداب و اخلاق و کار و پیکار خود در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را می‌گذارند. واقعاً برای ساختن یک دولت متمدن، پیشرفته و پراقتدار جوانان جسماً و روحاً لازم هستند. ما آماده هستیم که منفعت‌های ملی، تمامیت
арзи ҷумҳурии тоҷикистон ва сулҳу суботро ҳимоя намоем. чорабиниҳои муҳиме ки сипарӣ гардиданд, аз ҷумла чорабинии ҳарбӣ ватандӯстии марз 2021 низ нишон дод ки имрӯз ҷавонони тоҷикистон аз ҷумла ҷавонони вилояти хатлон пурра омода ҳастанд ба хотири ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими истиқлолият, дахлнопазирии сарҳад ва ҳаёти осоиштаи сокинон. раванди босуботи ободониву созандагӣ дар ҳама гӯшаву канори мамлакат, хусусан дар ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон ва фароҳам гардидани шароитҳои мусоиди кору таҳсил ва истироҳату фароғат барои ҷавонон ҳисси ватандӯстиву масъулияти онҳоро нисбат ба эҳтироми арзишҳои милливу давлатӣ, гиромидошти дастовардҳои истиқлолу ваҳдат ва ҳифзи марзу буми ватан устувору қавӣ гардонидааст. ҷавонони ноҳияи шаҳри Тус ки қисми ҷудонашавандаи дигар ҷавонони фаъоли ҷумҳурии Тоҷикистон аз гуфтаҳои роҳбари давлат, аз гуфтаҳои пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ мекунанд, аз давлати худ, аз марзу буми худ ҳамеша дифоъ мекунанд. ҷавони имрӯза бояд ҳамон эстафедае ки аз гузаштагони мо ба мо мерос мондааст, ба наслҳои оянда бояд чун гавҳараки чашм бурда расонад. мо имрӯз шукрона аз он мекунем ки як давлати зебо дорем ва чунин як давлате дорем ки бо истиқлолияташ, бо парчами зебояш ки ӯ парфишон аст фахр мекунем. имрӯз мо шукр аз он мекунем ки дар кадом корхонае ки набошад кор ва фаъолият мекунад ва марзу буми хешро муҳофизат мекунанд ва мо имрӯз бояд нагузорем ки як нохалафе ба ватани азизи мо санги маломат биафканад. қобили зикр аст ки дар ҳама гӯшаву канори мамлакат маҳз истиқлоли давлатӣ ҳуввияти миллии мардумро ба зинаи комилан нав бардошт ва барои тақвияту густариш пайдо кардани ваҳдати тамоми сокинони Тоҷикистон заминаҳои пойдор фароҳам овард. дар ин давра дар ҳама гӯшаву канори мамлакат тавассути таҳризӣ ва бо сифати баланди касбӣ роҳандозӣ намудани тадбирҳои пайваста ва судманду таъсирбахш нақшу мақоми ҷавонон дар ҷомеаи муосири тоҷикон мустаҳкам ва иштироки фаъолашон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ муҳим арзёбӣ мешавад. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. миёнагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.